ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हेतुदर्पणमार्जनं भवमः धावाग्निर्वापनं श्रेयः कैरव चन्द्रिका वितरणं विद्यावधु जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृत स्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितनियमत स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं दृश्यं इह जन्म नानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानधेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामहे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहेतु की त्वयि।
ऐनन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदृशं विचिन्तये नयनं गलद्श्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचित्तं वपुः तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगाहितं निमेषेन चक्षुषा प्रावृषाहितं शून्याहितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां पिनस्तु मामदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव न परः मत्प्राणनाथस्तु स एव न परः नमो विष्णुपादाय पृष्ठपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं हरे कृष्ण ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 10. ನಾಭೇರಾಸೌ ಋಷಭ ಆಸ ಸುಧೀವಿ ಸುನೂರ್ ಯೋ ವೈ ಚರಚರಾರ ಸಮದ್ರಿಕ್ ಜಡ ಯೋಗಚರ್ಯಾಂ ಯತ್ ಪಾರಮಹಂಸ್ಯಂ ಋಷಯ ಪದಂ ಆಮನಂತಿ ಸ್ವಸ್ಥಃ ಪ್ರಶಾಂತ ಕರ್ಣಃ ಪರಿಮುಕ್ತ ಸಂಗಃ. शब्दार्थ. नाभेहे by Maharaj Nabhi, Asau, the personality of Godhead. Rishabha Asa became Sudevi, Sunuhu, the son of Yaha, who, why certainly, Charara performed, Samadrik equibalanced, Jada material, Yoga Charyam performance of yoga,
yet which Paramahamsa, the highest stage of perfection. Rishayah, the learned sages, Padam, situation, Amananti, do accept, Swastaha, self-reposed, Prashanta, suspended, Karanaha, the material senses, Parimukta, perfectly liberated, Sangha, material contamination. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. The Lord appeared as the son of Sudevi, the wife of King Nabhi, and was known as Vrishabhadeva. He performed materialistic yoga to equibalance the mind. This stage is also accepted as the highest perfectional situation of liberation, wherein one is situated in oneself and is completely satisfied. Hare Krishna. ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನೆ 9ನೇದಾಗ್ಯದ. ಯಾರಾದರೂ ನಿನ್ನಿದು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅದ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ದಲ್ಲಿಯೂ ಅದ, ಪ್ರಭುಪಾದ ವಾಣಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅದ. ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದ್ದು ವೀಣಾ ಅವತಾರ. ವೀಣಾ ಮಹಾದುಷ್ಟ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪೀಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನ ತಂದೆ ಅವನ ಕಾಟಕ್ಕೆ, ಅವನ ಕೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಸಾಕಾಗಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಅರಮನೆ ಬಿಟ್ಟು, ರಾಜ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾರ. ಈಗ ರಾಜ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಆ ವೇಣನ್ನ ರಾಜ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೇಣ ಮೊದಲೇ ಮಹಾದುಷ್ಟ. ರಾಜ ಆದ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಟ್ಟ. ಈ ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದವ್ರು ಮಾಡೋದೇನೆಂದರೆ 2 ವಿಶೇಷ. ಯಾವುದು ಭಗವಂತಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರಿಯ ಅದ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ ಯಾವುದು? ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಿತಾಯ ಚ, ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಯ, ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಿತಾಯ ಜಗದ್ಹಿತಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ. ಗೋ ಹತ್ಯೆ ಶುರು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋದು, ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು, ಇದು ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವ. ಯಾವುದು ಭಗವಂತಗೆ ಪ್ರಿಯ ಅದ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ರಾಜ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಬಂದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ, ನೋಡಪ್ಪ, ರಾಜ ಆಗಿ ದೇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ನಡೆಸಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ವಿಧಾನಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿನೂ ಬರೆದಾರಂತ, ನಾನು ಬರೀ ಕೇಳೇನಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಬರೆದಾರಂತ ವಿಧಾನಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು. ಚಲೋ ವಿಚಾರ, ಯಾರೋ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಬರೆದಾರ. ಆದರೆ ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಡೆದದ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್, ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಕ್. ಎಲ್ಲ ಕಷಾಯಖಾನೆ, ಲಿಕರ್, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಪಾಪದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ. ಎಲ್ಲ ಕೂತವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಮಹಾಪಾಪಿಗಳು ಕೂತ್ರ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸು, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು, ಎಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು. ಇದು ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್, ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ? ಬರೀ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ರಾಜ್ಯದ, ದೇಶದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಆವಾಗ
ಆವಾಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದವ. ಮತ್ತು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಿಗಿಟ್ಟ ಮತ್ತೊಂದು ಏನೋ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಎಲ್ಲ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲ ಬಂದು ವೇಣಿಗ ಹೇಳಿದರು, ರಾಜ ಇದ್ದ, ನೀ ದೇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ನಡೆಸಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಭಾಳ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ದೇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿನ, ನಾನೇ ದೇವರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಆವಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಇವ ಈಗ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗಿಲ್ಲ. ಬರೇ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಅವನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಅಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಯುದ್ಧ ಏನಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವನ ಶರೀರ ಮಂಥನ ಆದಮೇಲೆ ಪೃಥು ಮಹಾರಾಜ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬರ್ತದೆ. ಆ ಪೃಥು ಮಹಾರಾಜರು ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ. ನಿನ್ನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೀವಿ. ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಯದಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣ. ಇವತ್ತಿಂದು 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ. The Lord appeared as the son of Sudevi and the wife of King Nabhi. ನಾಭಿ ಮತ್ತು ಸುದೇವಿ ಮಗನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದು ಯಾರದು? ಋಷಭದೇವ. ಇದು ಋಷಭದೇವ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು. ಜೈನರು ಅವರು ಒಂದು ಕಲ್ಪನಾ, ಋಷಭದೇವರು ಮೊದಲೇ ತೀರ್ಥಂಕರ ಅಂತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬೇರೆನೇ ಒಂದು ಪಂಥ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಭಾಗವತ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ವಿಷ್ಣು ಅವತಾರ ಋಷಭದೇವ. He performed materialistic yoga to equibalance the mind. ಯೋಗದಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಪಸ್. This stage is also called as the highest perfectional situation of liberation. ಪರಮಹಂಸ. ಸನ್ಯಾಸ ಒಳಗೆ 4 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕುಟಿಚಕ, ಬಹುದಕ, ಪರಿವ್ರಜಕ, ಪರಮಹಂಸ. 4 ಸ್ಟೇಜ್ ಸನ್ಯಾಸ. ಕುಟಿಚಕ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಮನೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಭೋಜನ ಎಲ್ಲ ಬರಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಹುದಕ. ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಛತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಆ ರೀತಿ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಭಿಕ್ಷಾ ಬೇಡ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಏನಾರು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಕುಕ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ತಿಂತಿದ್ರು. ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಅಂತ ತಿಂತಿದ್ರು, ಬದುಕ್ತಿದ್ರು. ಅದು ಒಂದು 2ನೇ ಸ್ಟೇಜ್. ಅದು ಬಹುದಕ. ಆಮೇಲೆ ಪರಿವ್ರಜಕಾಚಾರ್ಯ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ. ಆಮೇಲೆ ಪರಮಹಂಸ, 4th ಸ್ಟೇಜ್, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. 4th ಸ್ಟೇಜ್ ಪರಮಹಂಸ. ಇದು ಹಂಸಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಹಂಸಕ್ಕೊಂದು ಗುಣ, ಹಾಲು ನೀರು ಕುಡಿಸಿದ್ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡು ನೀರು ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ? ಭೌತಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಭೇದ. ಇದು ಭೌತಿಕ, ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ.
ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿತಿದ್ದ ಸರಿ, ಅದು ಪರಮಹಂಸ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತಾರೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಈ ರೀತಿ ವೃಷಭದೇವರು ಪರಮಹಂಸ ಸ್ಟೇಜ್. ಆಮೇಲೆ ವೇರ್ ಇನ್ ಒನ್ is situated in oneself and is completely satisfied. ತಮ್ಮೊಳಗೆ ತಾವೇ ತೃಪ್ತಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞರದು ಲಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪ? ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಪ್ರಜಹಾತಿ ಯದಾ ಕಾಮಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಪಾರ್ಥ ಮನೋಗತಾನ್ ಆತ್ಮನೇವ ಆತ್ಮತುಷ್ಟಃ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ತದುಚ್ಯತೆ. ಏನು ಅರ್ಥ ಇದು? ಪ್ರಜಹಾತಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಾರ. ಏನು? ಯದಾ ಕಾಮ, ಕಾಮ ಕಾಮ ಪ್ರೇಮ ಎರಡು ಶಬ್ದ. ಕಾಮ ಎದಕ್ಕಂತಾರ? ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಏನು ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಮ. ಕೃಷ್ಣನ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಬಯಸೋದು ಅದು ಪ್ರೇಮ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮ ಏನದ? ಈ ಶರೀರ ಮೇಲದ. ಈ ಶರೀರೇ ನಾವಲ್ಲಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಪ್ರಜಹಾತಿ ಯದಾ ಕಾಮನ್, ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ. ಯಾಕೆ? ಸರ್ವಾನ್ ಪಾರ್ಥ ಮನೋಗತಾನ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಗತಿ ಅದು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಲ್ಲೇ ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಕಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಬ್ಬರು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇವರು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರು, ಇವರು ಭಾಳ ಚಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಅದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ಬೋದೇ ಇವರು ಅಷ್ಟು ಚಂದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಚಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ಮನಸ್ಸಿನ ಗತಿ ಇದೆ. ಕಾರ್ ತೊಗೋತಾರೆ, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಭಾಳ ಪಸಂದ್ ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಚೀಚಿ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಗೋತಾರೆ. ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇ ಬಟ್ಟೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವೊಬ್ಬರು ಇದು ಬಣ್ಣದ ಬೆಸ್ಟ್ ಐತಿ, ಇದು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದೆ ಅಂತ ಬಣ್ಣ ಇದೆ, ಬೇಡ. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಗತಿ. ನಾವೆಲ್ಲರ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಕಾಲನಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಮನೆ ಬೇರೆ 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 ಥರದ ಮನೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮನೆ ಇದು ಥರದ್ದು ಭಾಳ ಚಂದ ಕಾಣಿಸ್ತು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಮಾಡಿ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತು. ಒಬ್ಬರು ಮನೆ ಬಣ್ಣ ಇಂಥ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಚಲೋ ಅನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇಂಥ ರಬ್ಬು ಬಣ್ಣ ಬೇಡ್ರಿಪ್ಪ, ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲದ? ಮನೋಗತಾನ್, ಮನಸ್ಸಿನ ಗತಿ. ಪ್ರಜಹಾತಿ ಯದಾ ಕಾಮಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಪಾರ್ಥ ಮನೋಗತಾನ್. ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಾರಂಗಾರ? ಆತ್ಮನೇವ ಆತ್ಮತುಷ್ಟ. ಅದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮೊಳಗೆ ತಾವೇ ತೃಪ್ತಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಯಾರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ತಮ್ಮೊಳಗೆ ತಾವೇ ತೃಪ್ತ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ಏನಂತಾರೆ? ಆತ್ಮರಾಮ. ಆತ್ಮರಾಮ ಅರ್ಥ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ತಾವೇ ತೃಪ್ತಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮನೇವ ಆತ್ಮತುಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಎರಡು ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಜೀವಾತ್ಮ. ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಾಗಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಕಡೆ ಆದಿಲ್ಲ, ಇದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಲ್ಲ, ಇವರಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರದು. ಮನೋಗತ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತೃಪ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮನೇವ ಆತ್ಮತುಷ್ಟ. ಇವರಿಗೆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ತದುಚ್ಯತೆ. ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞರಂತಾರೆ. ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಅಥವಾ ಸ್ಥಿತ ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಚಪಲ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೆಚ್ಚು ಕುಡಿಮೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಂಗವ. ಈಗ
ಒಮ್ಮೆ ಹಿಂಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಹೊಳ್ಳಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ ಭೌತಿಕನಲ್ಲೇ ಅವರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ವೃಷಭದೇವರು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ತಾವೇ ತೃಪ್ತಾಗಿದ್ದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಭಾಳ ಮಹತ್ವದ ಶ್ಲೋಕ. ಅದು ಚತುರ್ಶ್ಲೋಕಿ ಗೀತಾ, 4 ಶ್ಲೋಕದ ಗೀತಾ. ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ? 10.8, 9, 10, 11 4 ಶ್ಲೋಕ. ಹಂಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. 10.8 ಕೃಷ್ಣನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭು ಮತಃ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ಭಜಂತಿ ಮಾಂ ಬುದ್ಧ ಭಾವ ಸಮನ್ವಿತ ಮಚ್ಚಿತ್ತ ಮದ್ಗತಃ ಪ್ರಾಣ ಬೋಧಯಂತ ಪರಸ್ಪರಂ ಕಥಯಂತಶ್ಚ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ ತುಷ್ಯಂತಿ ಚ ರಮಂತಿ ಚ ತೇಷಾಂ ಸತತಯುಕ್ತಾನಾಂ ಭಜತಾಂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಂ ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಂ ತಂ ಏನ ಮಾಮುಪಯಾಂತಿ ತೇ ತೇಷಾಮೇವಾನುಕಂಪಾರ್ಥಂ ಅಹಂ ಅಜ್ಞಾನಜಂ ತಮಃ ನಾಶಯಾಮಾತ್ಮಭಾವಸ್ತು ಜ್ಞಾನದೀಪೇನ ಭಾಸ್ವತ. ಇವು ಶ್ಲೋಕ ಕಲೀರಿ. ಈ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿದೆ 10.8, 9, 10, 11 4 ಶ್ಲೋಕ. ಈಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 4 ಶ್ಲೋಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ. 8ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದೇ ಬಂದದ. ಭೌತಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಎಲ್ಲ ಜೀವಶಕ್ತಿ, ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ, ಅದು ಇದು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಎಲ್ಲ ಅವತಾರ, ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣನಿಂದ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ. ಆಯಿತಾ? ಇದು 8 ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿ. 9 ಇಂಥ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು? ಮೈಂಡ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ಮೀ, ಮಚ್ಚಿತ್ತ ಮತ್ತು ಗತಃ ಪ್ರಾಣ, ತಮ್ಮ ಜೀವನನೂ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಬೋಧಯಂತ ಪರಸ್ಪರಂ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಎನ್ಲೈಟನಿಂಗ್ ಒನ್ ಅನದರ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಒನ್ ಅನದರ್. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೇ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋದು. ಎನ್ಲೈಟನಿಂಗ್ ಒನ್ ಅನದರ್. ಕಥಯಂತಶ್ಚ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ, ನಿತ್ಯ ಭಗವಂತನ ಕಥಾ ಕೇಳೋದಾಗಲಿ ಹೇಳೋದಾಗಲಿ ಅದರಲ್ಲೇ ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನಿರಾಶೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ತುಷ್ಯಂತಿ ಚ, ವೆರಿ ಮಚ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ರಮಂತಿ ಚ, ಆನಂದದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರ. ನಿಜವಾದ ಆನಂದ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಚಪಲ ಸುಖ ಅಲ್ಲ, ಆನಂದದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ರಮಂತಿ ಚ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ 2 ಶ್ಲೋಕ. ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ನಿರಂತರ ಮಾಡ್ತಾರ, ತೇಷಾಂ ಸತತ ಯುಕ್ತಾನಾಂ. ಮತ್ತು 2ನೇದು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಅಂಥವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ರಿಸರ್ವ್ಡ್, ಇದು ಕೋಟ, ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಕೋಟ ಇದು ಭಗವಂತನ. ಜಾತಿ ಮೇಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ನಿರಂತರ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಅಂಥವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಕೋಟ. ಏನದು? ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಂ ತಂ ಹೀನ ಮಾಮುಪಯಾಂತಿ ತೇ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಂಥವರಿಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರ. ಬಾಕಿಯವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೋಸ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಳ್ಳತನ, ಆತಂಕವಾದಿಗಳು, ಅವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಟಿ ಆಡಬೇಕು, ಹೆಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಂ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡತಾನೆ. ಇದು ಕಾಮನ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು. ಇದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ, ಇದು ರಿಸರ್ವ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಏನ ಮಾಂಪಯ ಅಂತಿದ್ದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ಅದು 11ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ತೇಷಾಮೇವಾನುಕಂಪಾರ್ಥಂ, ಇಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂದು ವಿಶೇಷ ಕೃಪಾ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅಹಂ ಅಜ್ಞಾನಜಂ ತಮಃ, ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಜ್ಞಾನ ನಾಶಯಾಮಿ ಆತ್ಮಭಾವಸ್ತು, ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗೆ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಜ್ಞಾನದೀಪೇನ ಭಾಸ್ವತ, ಜ್ಞಾನದ ದೀಪದಿಂದ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೇನು ಬೇಕಾಗ್ಯದ? ಭಗವಂತನೇ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ದೊಡ್ಡ ನಾವು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ? ಆ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಹರಿ ಅವನೇ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡ್ತಾನ. ಮತ್ತೇನು ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಈ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಸರೆಂಡರ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬೇಡ, ಸಾಧಾ ನಡೀತೈತೆ, ಹೋಗಂಗಾರ ಅತ್ತಾಗಿತ್ತ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಸರೆಂಡರ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ. ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವತ್ತು, ಅರ್ಥ ತುಂಬಿರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಹೇಳ್ಯಾರ. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಏನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಹಂಗಾರ. Out of many types of mystic performances for self-realization, the process of Jada Yoga is also one accepted by authorities. This Jada Yoga involves practicing becoming like a dumb stone and not being affected by material reactions. Jada Yoga. ಅರೆ ಜಡ ಭರತ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಇದು ಜಡ ಯೋಗನೂ ಅದನ. ಆ ಜಡ ಭರತ ಇದೇ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದ, ಜಡ ಯೋಗನೇ ಅದ. ಒಂದು ಕಲ್ಲಾಗತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡೋದು ಒಂದು ಕಡೆ. ಬಿಸಿಲು, ಗಾಳಿ, ಮಳೆ, ಥಂಡಿ ಏನೂ ಹತ್ತಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ವೃಷಭದೇವರು ಡಮ್ like a dumb stone and not affected by material reactions. Just as a stone is indifferent to all kinds of attacks and reattacks by external situations, similarly, one practices Jada Yoga by tolerating voluntarily inflictions of pain upon the material body. ಕಲ್ಲುಗತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಉತ್ತಮ ಜಡ ಭರತ ಹಂಗ್ಯಾಕಾದ? ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಭರತ ಆಗಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಜಿಂಕೆ ಮೇಲೆ ಮೋಹ ಬಂದು ಮತ್ತು ಜಿಂಕೆ ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡು ಸಾಯುವಾಗ ಅದು ನೆನಪಾಗಿ ಜಿಂಕೆ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ. ಅದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ನೆನಪಿತ್ತು. ಸಾಕಪ್ಪ ಇನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಮೋಹಮಾಯದಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದು ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾರು ಜೋಡಿ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ನಾನೇ ಒಂಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಯಾರು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಮುದ್ದಾಮ್ ಹಂಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪು, ಅದು ಮಾತು ಇದು ಮಾತು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕಾ ಇದು ಅದು ಚಾಲೂ ಅಲ್ಲ, ಬೇಡ ಯಾವುದು. ಆ ರೀತಿ ಮುದ್ದಾಮಾಗಿ ಜಡ ಭಾರತ. ಇಲ್ಲಿ ಜಡ ಭಾರತ, ಇಲ್ಲಿ ವೃಷಭದೇವರು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ. ವೃಷಭದೇವರ ಆ ಜಡ ಭರತನ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಲೆ ತಂದಿನೇ ಅವರು. ಆ ಜಡ ಭರತನ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮ ಭರತ ಆಗಿದ್ದ. ಆ ಭರತನ ತಂದು ಇವರು ವೃಷಭದೇವರು 100 ಮಕ್ಕಳು, ಅದರ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರನೇ ಭರತ. ಈಗ ಅದೇ ಭರತನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮುಂದೆ ಜಡ ಭರತ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಮೊದಲೇ ಜಡ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಏನು ಕಷ್ಟ ತೊಂದರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಕಾತ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ನೂ 10 ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ, ಚರ ಹೊರಗೆ ಬಿಸಿಲು. ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಒದ್ದಾಡ್ತೀವಿ, ಥಂಡಿ ಆದರೂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಬಿಸಿಲು ತಡ್ಕೋಬೋದ್ರಿಪ್ಪ, ಇದು ಥಂಡಿ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಈ ಥಂಡಿ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಬರ್ರಿಪ್ಪ ತಡ್ಕೋಬೋದು, ಬಿಸಿಲು ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ.
ಇವೆಲ್ಲ ಥರದ ಸಹನಶೀಲತೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ such yogis out of many self-infliction methods practice plucking out the hair on their head without shaving and without any instrumental help. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ತಲೆ ಶೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಕೂದಲ ಶೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಬೇಡ ಬೇಡ ಚಟ್ ಚಟ್ ಕಿತ್ತಿ ಒಗಿತಾರೆ. ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಇದು? ಒಂದು ಕೂದಲ ಕಿತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನೋವು ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೂದಲ ಆ ರೀತಿ ಕಿತ್ತು ಒಗೆಯೋದು. ಇದು ಜಡಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ಜೈನರೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಫಾಲೋವರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಋಷಭ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಅನುಕೂಲ ಇದನ್ನು ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಆದರೂ ನಡ್ತದೆ, ಇವತ್ತು ನಡೆದ. ಆಯಿತಾ? ಬಟ್ ದ ರಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಜಡ ಯೋಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ is to get free from all material affection and to be completely situated in the self. ಉದ್ದೇಶ ಇದರದ್ದು ಇರೋದು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ತಾವೇ ತೃಪ್ತಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಯಾರ್ದು ಅಫೆಕ್ಷನ್ನು, ಸ್ನೇಹ, ಇದು ಬೇಡ. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಜೈನರೆಲ್ಲ ನಡೆದ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬರೀ ವಾಕಿಂಗ್, ಗಾಡಿ ಹತ್ತೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎಂಥ ತ್ರಾಸ್ದಾಗಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರು ಅವರು ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ನೋಡೀವಿ. ಬಾಕಿ ಗಟ್ಟಿದ್ದವ್ರಂತೂ ನಡೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಭಾಳ ವಯಸ್ಸಾಗ್ಯದ, ಕಾಲು ಏನೂ ಆಗ್ಯದ, ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಹೊಂಟಿರ್ತಾರೆ, ಗಾಡಿ ಹತ್ತೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಸ್ಟೆರಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಖರೆ ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಈಗ ಅವರೇನೋ ನಡೆಸ್ಯಾರೆ. ಅದು ಋಷಭದೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಾತು ಬೇರೆ. At the last stage of life, Emperor Rishabdeva, wandering like a dumb madman, unaffected by all kinds of bodily mistreatments, seeing him like a madman wandering naked, with long hairs and a long beard, less intelligent children and men in the streets used to spit on him and urinate on his body. ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತನ ಹೋಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಡಮ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗತಿ, ಕಲ್ಲು ಗತಿ ಆಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಿದ್ರು. ಜನ ಎಲ್ಲ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ, ಗುಟ್ಟು ಕೂದಲ ದಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು, ಸ್ನಾನ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹುಚ್ಚ ಇವ ಥೂ ಅಂತ ಉಳತಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯೂರಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮೂತ್ರ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಹೊಲಸು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಸೈಲೆಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ಯಾರ, ಇದ್ರ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ನೆನಪಾಗಿದ್ದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಋಷಭದೇವರು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕಲ್ಲುಗತೆ ಬಿದ್ದಂಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಜನ ಈ ರೀತಿ ಉಗುಳೋದು ಅದು ಎಲ್ಲ ನಡೀತಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಮಲಮೂತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಅವರು ಮಲಮೂತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾ ಫ್ರೆಗ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತಂತ. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರು ದೇವ್ರಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಯೂರಿನ್ ಸ್ಟೂಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಋಷಭದೇವರು ಅವ್ರದ್ದು ಯೂರಿನ್ ಸ್ಟೂಲ್ ಸಹಿತವಾಗಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಫ್ರೆಗ್ರೆನ್ಸ್. ಏನೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿಪ್ಪ ಹುಚ್ಚರಂಗ, ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾರು. ಯೂರಿನ್ ಸ್ಟೂಲ್ ಫ್ರೆಗ್ರೆನ್ಸ್ ಥೂ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ದು ನಿಮ್ದು ಥೂ, ಆ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಥೂ, ಪ್ರಾಣಿ ಹಾವು ಎಲ್ಲ ಥೂ ಹೊಲಸ್. ಹಾರ ದೇವರು ಇದು ಹೆಂಗೆ ಥೂ ಅಂತಿರೋದಕ್ಕೆ?
ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲರಿಪ್ಪ ಇವೆಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಆಕಳ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ, ಅದರದ್ದು ಮಲಮೂತ್ರ, ಗೋಮೂತ್ರ, ಗೋಮಯ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಫ್ರೆಗ್ರೆನ್ಸ್ ಅದ ಅದರಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ದೇವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೊಟ್ಟಾನ, ಅದರ ಮಲಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಗ್ರೆನ್ಸ್. ಗೋಶಾಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗೋಶಾಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಲಮೂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಅದ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಮುಚ್ಕೊಳಂಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅದ, ಮನುಷ್ಯರು ಹೋಗೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಸ್ವಚ್ಛ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಮನುಷ್ಯರದ ಹೊಲಸ್ ಅನಿಸ್. ಗೋಶಾಲದ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ವೃಂದಾವನ ಹೋದಾಗ ನೋಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗೋಶಾಲ ಇಸ್ಕಾನ್ ಅಂತ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಗೋಶಾಲ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜನ ಫ್ರೆಗ್ರೆನ್ಸ್. ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಸಾರಿಸ್ತಾರೆ ಸಗಣಿ. ಇದು ಯಾರದಾರ ಸಗಣಿ ಮೂತ್ರ ಮಲ ಸಾರಿಸ್ಬೋದ? ಥೋಪು ಅಂತಾರೆ. ಆ ಸಗಣಿ ಎಲ್ಲ ಸಾರಿಸಿದ್ದು ಪವಿತ್ರ, ದೇವರ ಪೂಜೆಗೂ ವಾಪರಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಬಾಂಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಗೋಮೂತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಡಿ 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 ಅನ್ನೋರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮಲಮೂತ್ರ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ರಂತಾರೆ. ಅಪವಿತ್ರ ಆಗಿಬಿಟ್ರಿ, ಹೋಗ್ರಂತ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಬಾರ ಹೋಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪೂಜಾ ಕೂತಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿದ ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಅದ? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು? ಇನ್ನು ದೇವರದು ವೃಷಭದೇವ, ಅವ್ರಿಂಥ ಶರೀರ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ ಮಾತು, ಈಗ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಬಾಣ ಬಡೀತು, ಭೀಷ್ಮರದು ರಕ್ತ ಬಂತು, ಇಂಥ ಶರೀರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ರಕ್ತ ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ತದಷ್ಟೇ, ಮಲಮೂತ್ರ ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ತದಷ್ಟೇ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಶರೀರ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಗ್ರೆನ್ಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಏನೋ ಹಾಕ್ಯಾರಲ್ಲಿ. ನೋಡ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರೂಫಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾರಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಹಂಗೆ ನಾನು ಓದಿದ್ದು, ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದು ಪ್ರೂಫಾದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರ ದೇವರಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯೂರಿನ್ ಸ್ಟೂಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ದುರ್ಗಂಧ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಾರಿ ಮೇಲೆ ಒಗೆಯೋದನ್ನು. ಆಯಿತಾ? ಕಿಂಗ್ ಎಂಪ್ರರ್ ಆಯಿತು, ಮುಂದೋಯ್ತು ಆಯಿತು ಆಯಿತು. He used to lie down he used to lie in his own stool and never move. But the stool of his body was fragrant, fragrant like the smell of fragrant flowers. ಕೆಲವು ಹೂ ಏನು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತದ, ಎಷ್ಟು ಸುಗಂಧ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಗಿಡ ಅವ, ಇಲ್ಲೂ ಅವ ಗಿಡ, ರಗಡ ಕಡೆ ಬೆಳೀತದೆ, ಕಸ್ದಾಗ ಬೆಳೀತದೆ ಗಿಡ. ಅದು ಇಟಿಟ ಹೂ, ಬೇರೆ 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 ಬಣ್ಣದ ಸಣ್ಣ 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 ಹೂ ಇರ್ತಾವೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅದರದ್ದು ತೊಪ್ಲ ನೀವು ಬರೀ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಚ್ಚಿಗೋರಿ ಅದ್ರ ತೊಪ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಯ್ಯೋ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸ್ಮೆಲ್. ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಭಾಳ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಂತ ಈಗ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ತಿಂದು ಬಂದೆ ಪ್ರಸಾದ. ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಹಿಂಗೆ ಫ್ರೆಗ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ತನಕ ಇದು ದೇವರ ಒಂದೊಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಹೂವಿನಲ್ಲಿ, ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಗ್ರೆನ್ಸ್ ತುಂಬ್ಯಾನ. ಇನ್ನು ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಶರೀರ ಒಳಗೆ ತನ್ನ ಮಲಮೂತ್ರ, ಏನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಅವು ಏನು ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೋತಾವ, ಫ್ರೆಗ್ರೆನ್ಸ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಏನು ಸ್ಮೆಲ್ ಇದು, ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸ್ಮೆಲ್. ಇದು ಭಗವಂತನ ಮೂತ್ರ, ಮಲಮೂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಗ್ರೆನ್ಸ್, ಸ್ಮೆಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಗ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. And a saintly person would recognize him as a Paramahamsa
one in the highest state of human perfection. One who is not able to make his tool fragrant should not, however, imitate Emperor Rishabhadeva. ಇದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಲ್ ಫ್ರೆಗ್ರೆಂಟ್ ವೃಷಭದೇವ್ರನ್ನ ನಕಲು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, ಇಮಿಟೇಟ್. ಎರಡು ಶಬ್ದವ, ಅನುಕರಣ, ಅನುಸ್ಮರಣ. ಅನುಕರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲೇ ನಡಿಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಅಡ್ಡಾಡ್ಯಾರ, ನಾನು ಅಡ್ಡಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬೀಳ್ತೀನಿ, ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕಲ್ಲು ಒಗಿತಾರೆ ಜನ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಜಡ ಯೋಗ ವಾಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಋಷಭದೇವ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಈ ಶರೀರದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಡೋದು. ಇವತ್ತು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೈನರೆಲ್ಲ, ಅದೇನು ಸುಲಭ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಬಾಡಿಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಅಭಿಮಾನ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಜನ ಏನು ಅಂದಾರು ಮಾಡ್ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಜನ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಡ್ಡಾಡೋರು, ಅದೊಂದು ಶೇಮ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಶೇಮ್ಲೆಸ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಗಿಡ ಮರನಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ನ್ಯೂಡಿಸ್ಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತೇನೋ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾರೆ. ನ್ಯೂಡಿಸ್ಟ್ ಕಾಲನಿ, ಇಡೀ ಕಾಲನಿನೇ ಹಂಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಹೆಂಗೆ ಹುಟ್ಟು ಬಂದೀವಿ ಹಂಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಗಿಡ ಪ್ರಾಣಿ ಅವೇನೋ ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಹಾಕೋತಾವ? ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಹಂಗೆ ಹುಟ್ಟಿವಲ್ಲ, ನಾವು ಹಂಗೆ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟ್ರೆ ಹುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ 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 ಮುಂದೆ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಅವರು ಗಿಡ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಡೇಂಜರಸ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ವೃಷಭದೇವ ಆಗಲಿ ಅಂಥವ್ರು ಸಂತರಾಗಲಿ ಇಂಥ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆ ಅದ. ಇವ್ರದ್ದು ಮಾಡೋದು ಉದ್ದೇಶ ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶದ ಅಷ್ಟ. But such an uncommon practice is impossible for an ordinary man. The real purpose of Jada Yoga, as mentioned here in this verse, is prashanta karana, or subduing the senses. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಇದನ್ನು. ಮೈಂಡ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಎಜಿಟೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ತಿನ್ನೋದು ಭಾಳ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ 6 ಥರದ ವೇಗ: ವಾಚೋ ವೇಗಂ, ಮನಸಾ ವೇಗಂ, ಜೀವ ವೇಗಂ, ಕ್ರೋಧ ವೇಗಂ, ಉದರ ವೇಗಂ, ಉದರ ಪ್ರಸ್ಥ ವೇಗಂ. ಏತಾನ್ ವೇಗಾನ್ ಜೋ ವಿಷಯೇತ ಧೀರ ಸರ್ವಾನಪಿ ಮಾಂ ಪೃಥ್ವೀಂ ಸ ಶಿಷ್ಯಾತ್. 6 ಥರದ ವೇಗ. ಒಂದು ಮಾತಾಡೋದು ಫೋರ್ಸ್, ವಾಚೋ ವೇಗಂ. ಮನಸಾ ವೇಗಂ, ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ದುಡ್ಡು, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದ್ರಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್. ವಾಚೋ ವೇಗಂ, ಮನಸಾ ವೇಗಂ. ಜೀವ ಹರೀರ ಬೇರೆ 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 ಥರ ರುಚಿ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಂತದ್ದು. ಜೀವ ವೇಗಂ. ಕ್ರೋಧ ವೇಗಂ, ಕೋಪ ಬಂದ ಅದೊಂದು ವೇಗ, ಫೋರ್ಸ್. ಮತ್ತು ಉದರ, ಹೊಟ್ಟಿ, ಉದರ ಪ್ರಸ್ಥ, ಸೆಕ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಇವು 6 ಥರದ ವೇಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಇವು 6 ಥರದ ವೇಗದ ಮೇಲೆ ಜಯ ಯಾರು ಗಳಿಸ್ತಾರ? ಏತಾನ್ ವೇಗಾನ್ ಜೋ ವಿಷಹೇತ ಧೀರ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಧೀರ ಅಂತಾರೆ. ಸರ್ವಾನಪಿ ಮಾಂ ಪೃಥ್ವೀಂ ಸ ಶಿಷ್ಯಾತ್, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯಂತರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಆಗ್ತಾ ಜಗದ್ಗುರು ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಜಡಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಎದಕ್ಕೆ? ಇವು 6 ಥರದ ವೇಗದ ಮೇಲೆ ಜಯ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. The whole process of yoga under whatever heading is to control the unbridled material senses
ಆ್ಯಂಡ್ ದಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೆನ್ಸ್ ಗ್ರಾಟಿಫಿಕೇಷನ್, ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆರಡೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರುದ್ಧವು. ಸೆನ್ಸ್ ಗ್ರಾಟಿಫೈನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ನು ಆಗ್ತದೆ. ನೋ ಸರ್, ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅವು. ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗ್ತದೆ? ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಯಾವುದೇ ಯೋಗ ತಗೋರಿ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಂಯಮಿ, ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಆಯ್ತಾ? In this age, specifically, this Jada Yoga cannot be of any practical value. But on the other hand, the practice of Jada Bhakti Yoga is feasible because it is just suitable for this age. Kali Yogadalli ಇವೆಲ್ಲ ಜಡ ಯೋಗ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದೇ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ. ಇದೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಕೀರ್ತನ ಇದರಲ್ಲೇ ತೊಡಗಬೇಕು. ಇದೇ ಕಲಿಯುಗದ ಜನಕ್ಕೆ. The simple method of hearing about from the right source, Srimad Bhagavatam, will lead one to the highest perfection stage of yoga. Rishabhdev was the son of the king Nabhi and his grandson and the grandson of king Agnitra, and he was the father of king Bharata. Rishabhdevare ನಾಭಿ ಅವರು ಮಗ ವೃಷಭದೇವ, ವೃಷಭದೇವನ ಮಗ ಭರತ. ಆಫ್ಟರ್ ಹೂಸ್ ನೇಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅರ್ತ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಭಾರತ್ ವರ್ಷ. ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಭಾರತ್ ವರ್ಷ. ಇದೇ ಮಹಾಭಾರತ್. ಇದು ಮಹಾಭಾರತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ, ಮಹಾಭಾರತ ಒಂದು TV ಸೀರಿಯಲ್. ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲ ಇದು ಮಹಾಭಾರತ್. ಈಗ ಭಾರತ ಛೋಟಾ ಭಾರತ್, ಸಣ್ಣ ಒಂದು ದೇಶ ಕೂತದೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವನೇ ಭಾರತ ಇತ್ತು, ಇಡೀ ವಿಶ್ವನೇ ಮಹಾಭಾರತ್. Rishabhdev's mother was also known as Meru Devi, although her name is mentioned here as Sudevi. It is sometimes proposed that Sudevi was another wife of King Nabhi. But since King Rishabhdeva is mentioned elsewhere as the son of Meru Devi, it is clear that Meru Devi and Sudevi are the same person ಅಂಡರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್. ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಸುದೇವಿ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಮೇರುದೇವಿ ಅಂತ ಬಂದದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದಾನೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸುದೇವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮೇರುದೇವಿ. ಕೆಲವರು ಈ ರೀತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೃಷಭದೇವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರೇ ಹೆಂಡತಿರಿದ್ರು, ಮೇರುದೇವಿ ಸುದೇವಿ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರು ಫೈನಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಲ್ಲೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುದೇವಿನೇ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇರುದೇವಿ ಸುದೇವಿ ಎರಡು ಒಬ್ಬರದೇ ಹೆಸರು ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ಯದ. ನಾಳೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣಂತ 11ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಗ್ರೀವ ಅವತಾರ ಬರ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅಕ್ಷಯ ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ವಾಣಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ
ಆಗಲಿ ಗೋವರ್ಧನದಿಂದಲೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ. ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜಯ, ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜಯ. ಧನ್ಯವಾದ.